Now we discuss about the another topic, lines and angles. Already you learn about lines and angles in the 8th standard. Today we discuss about the problems belongs to lines and angles. First we discuss about what is meant by lines and angles. First one, the basic terms and definitions of lines and angles. Lines and angles. First one, line or straight line. Straight line. Line or straight line means this is one of the straight line. AB is taken as one of the straight line. ನಾವೀಗ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಎ ಬಿ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನು. ಇದು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಅಂದರೆ ಈಸ್ ಎ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಲೈನ್, ಅಂದರೆ ಅದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡದಾದಂಥ ಲೈನು. ಇದನ್ನು ನಾವು ಎರಡೂ ಕಡೆಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಎಷ್ಟು ದೂರ ಬೇಕಾದರೂ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಎಷ್ಟು ದೂರ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದರೂ ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಬಹುದಾದರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ no end points. End points. This is the biggest line. That line, there is no end points. That line is called, we take straight line or line. Next, second one, line segment. Line segment. Segment means, already we know that segment. Segment means the part of a circle are called segment. In the line segment means the part of a line. The part of a line is called line segment. In the line AB, we take two end points PQ. That PQ is a line segment. PQ is a line segment because it has two end points. It has two end points. Therefore, PQ is called as line segment. The line segment means it is a part of a line. ಇದು ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್, ಲೈನ್ನ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ರೇ. ರೇ ಮೀನ್ಸ್ it has only end points. It has only one end points. It has only one end point. End point is called ray. Ray means a part of a line. A part of a line with one end point is called ray. A part of a line with one end point is called ray. It has only one end point. It has only one end point. That can be written as one is end point, the other is arrow mark. The other is arrow mark. Ray means a part of a line. A part of a line with one end point is called ray. It has only one end point. This is ray. We take O is the end point. O is the end point. A is the arrow mark. Therefore, OA is called ray. These are the different types of lines. Next one, collinear points and non-collinear points. Collinear points and non-collinear
points. Collinear means the points lie on the same line. The 3 or more points lie on the same line is called collinear points. Otherwise the points are called non-collinear points. Three or more points lie on the same line. Andre that means we take 3 points or more points lie on the same line. When we join these points, we get a line. All the points are lie on the same line. ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಸು ಒಂದೇ ಲೈನ್ ಮೇಲಿದ್ದಾವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವೆಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಇ ಎಫ್ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಒಂದೇ ಲೈನ್ ಮೇಲಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಕೊಲೀನಿಯರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದೇ ಥರ ಈಗ ಕೆಲವೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ಸು ಆ ಲೈನ್ ಮೇಲೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಈಗ ಎ ಬಿ ಸಿ ಇದರಲ್ಲಿ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಏನಾಗಿದ್ದಾವೆ, ಇದೇ ಮಾತ್ರ ಲೈನ್ ಮೇಲಿದೆ, ಬಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ಏನಾಗಿದೆ ಲೈನ್ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲ. ಈ ಥರ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ನಾನ್ ಕೊಲೀನಿಯರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಒಂದೇ ಲೈನ್ನ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅವು 3 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ನ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೆ ಒಂದೇ ಲೈನ್ ಬರಲ್ಲ. ಆ ಥರ ಇದ್ದರೆ ಅವನ್ನ ನಾನ್ ಕೊಲೀನಿಯರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಆ್ಯಂಗಲ್. Angles means angle is formed when two rays originate from the same end point. The angle is formed when two rays, we take 2 rays OA and OB, or 2 rays are meet at their end points. ಅಂದರೆ 2 ರೇಸು ಅದೇ ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲೇ ಮೀಟ್ ಆದಾಗ ನಮಗೊಂದು ಆ್ಯಂಗಲ್ಲು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಆ್ಯಂಗಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ವೆನ್ 2 ರೇಸ್ ಆರಿಜಿನೇಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸೇಮ್ ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಅಂದರೆ ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟಿನಿಂದನೇ ಆರಿಜಿನೇಟ್ ಆದರೆ ಅಂದರೆ ಬಂದರೆ ಆ ಥರ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಸೇಮ್ ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಮೀಟ್ ಆದಾಗ ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಈ ಥರ 2 ರೇಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಥರ ಈ ಥರ ಬಂದಾಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಗಲು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್. ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ವೆನ್ 2 ರೇಸ್ ಆರ್ ಮೀಟ್ ಅಟ್ ದೇರ್ ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಅದರ ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲೇ ಮೀಟ್ ಆದಾಗ ಆವಾಗ ನಮಗೆ ಒಂದು ಆ್ಯಂಗಲ್ಲು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ 6 ಆ್ಯಂಗಲ್ಸಲ್ಲಿ ಇವೆರಡೂ ರೇಸ್ ಇದಾವಲ್ಲ, ಓ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಓ ಬಿ, ಅವನ್ನ ನಾವು ಆರಮ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇವೆರಡೂ ಆರಮ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ನ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದ ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್. ದ 2 ರೇಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆರಮ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, the different types of angles. Different types of angles. Different types of angles are, first one, acute angle. Acute angle means the angle which measures less than 90 degree. That angle is called acute angle. Acute angle is the angle which measures less than 90 degree. ಅಂದರೆ 90 ಡಿಗ್ರಿಗಿಂತ ಒಳಗಿರುವಂತಹ ಕೋನವನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅಕ್ಯೂಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದರ ಆ್ಯಂಗಲ್ ನೋಡಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ this is 80 degree. It is also less than 90 degree. Therefore this angle is called acute angle. ಅದೇ ಥರ 30 degree, 70 degree, 60 degree,
89 ಡಿಗ್ರಿ, ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ಅಕ್ಯೂಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್. ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಆ್ಯಂಗಲ್ which measures equal to 90 degree, then it is called right angle. This is L shape. Okay, this is L shape. ಎರಡೂ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವೆರಡೂ ಲೈನ್ಸ್ ಮಧ್ಯೆ ಎರಡು ರೇಸು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ನಮಗೇನು ಬರುತ್ತೆ, 90 ಡಿಗ್ರಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈಗ ಟಿ ಬರೆದಾಗೂ ಅಷ್ಟೇ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೊಂದು ನಮಗೆ ಆ್ಯಂಗಲು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು 90 ಡಿಗ್ರಿ, ಇದು 90 ಡಿಗ್ರಿ, ಇದು ಎಲ್. ಈ ಥರ ಬರೆದಾಗ ನಮಗೆ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಯಾವ ಆ್ಯಂಗಲ್ಲು 90 ಡಿಗ್ರಿಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಅಬ್ಟ್ಯೂಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್. ಅಬ್ಟ್ಯೂಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಆ್ಯಂಗಲ್ ವಿಚ್ ಮೆಷರ್ಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 180 ಡಿಗ್ರಿ. ಅಂದರೆ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 90 ಇರಬೇಕು, 180ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು. ಆ ಥರ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಅಬ್ಟ್ಯೂಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ಈಸ್ 130 ಡಿಗ್ರಿ. ನೋಡಿ, ಇದು 90ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, 180ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಅಬ್ಟ್ಯೂಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್. ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಆ್ಯಂಗಲ್. ಇದು ಒಂದು ಆ್ಯಂಗಲ್ಲೇ ವಿಚ್ ಮೆಷರ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 180 ಡಿಗ್ರಿ. ಅಂದರೆ 180 ಡಿಗ್ರಿಗೆ ಸಮ ಇರಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಎರಡೂ ರೇಸು ಆಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಮೀಟ್ ಆದಾಗ ನಮಗೇನಾಯಿತು, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು 180 ಡಿಗ್ರಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಅಂತಲೇ ಕರಿತೀವಿ. ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅದು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಆ್ಯಂಗಲ್ಲು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್. ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ angle. Reflex angle means the angle which measures greater than 180 less than 360. That angle is called reflex angle. The reflex angle is the angle which measures greater than 180 less than 360. ಅಂದರೆ 180 ಡಿಗ್ರಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು, 360ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು. ಆ ಥರ ಇರುವಂಥ ಆ್ಯಂಗಲ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್. ನೋಡಿ, ಇದು 180, ಈ ಥರ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಇದು 180ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಒಂದು 250ನೋ 260 ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೇನಾಯಿತು, 260ನೋ 280ನೋ ಇರುತ್ತೆ ಇದು. ಓಕೆ, 280 ಡಿಗ್ರಿ ಇಸ್ ದ ಬಿಟ್ವೀನ್ 180 ಆ್ಯಂಡ್ 360. ಇದು 180 ಮತ್ತು 360ನ ಮಧ್ಯೆ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದರ ಒಳಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಇದನ್ನು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಆ್ಯಂಗಲ್ ವಿಚ್ ಮೆಷರ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 360 ಡಿಗ್ರಿ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಲೈನ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟು ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದರೆ ಆವಾಗ ನಮಗೇನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಇದು ಪೂರ್ತಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, 360 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಿ ಕೊನೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರಬೇಕು. ಆ ಥರ ಬಂದಾಗ ಅದು 360 ಡಿಗ್ರಿ. ಅಂದರೆ ಸರ್ಕಲ್ ಇಸ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಗೆ ನಾವು ಸರ್ಕಲ್ನ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ದ ಆ್ಯಂಗಲ್ ವಿಚ್ ಮೆಷರ್ಸ್ equal to 360 degree. Then it is called complete angle. These are the main types of angle. Next one, supplementary angle and complementary angles. Complementary angles. Complementary angles means the two angles whose sum is 90 degree. The sum of two angles is 90 degree, then the angle is called complementary angles. ಅಂದರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಎರಡು ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ನ ನಾವು ಕೂಡಿದಾಗ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಬಂದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 70 ಡಿಗ್ರಿ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಕೂಡಿದರೆ 90 ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಈಗ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು, 90 ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ 20 ಡಿಗ್ರಿನೇ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ದ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ
ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ 70 ಈಸ್ 20. 70ಗೆ ನಾವು 20 ಹಾಕಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇ ಥರ ದ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ 60 ಡಿಗ್ರಿ ಈಸ್ 30 ಡಿಗ್ರಿ. 30ಗೆ 60, 60ಗೆ 30, 70ಗೆ 20, 20ಗೆ 70. ಅದೇ ಥರ ದ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ 80 ಡಿಗ್ರಿ ಈಸ್ 10 ಡಿಗ್ರಿ, 10 ಡಿಗ್ರಿ ಈಸ್ 80 ಡಿಗ್ರಿ. ದ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ 55 ಡಿಗ್ರಿ ಈಸ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 55, 35. 35 ಪ್ಲಸ್ 55 ಈಸ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಎರಡು ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ನ ಕೂಡಿದರೆ 90 ಬಂದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದೇ ಥರ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಎರಡು ಆ್ಯಂಗಲ್ನ ಕೂಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಏನಾದರೂ 180 ಬಂದಾಗ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್. Supplementary angles means the sum of two angles is 180 degree, then it is called supplementary angles. ಅಂದರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಎರಡು ಸಂಖ್ಯೆನ ಕೂಡಿದಾಗ ಎರಡು ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ನ ಕೂಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ 180 ಡಿಗ್ರಿ ಬರಬೇಕು. ಈಗ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ 90 ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮತ್ತೆ 90 ಕೂಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ 180 ಬರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಥರ 100 ಇದ್ದರೆ 80 ಕೂಡ್ಕೋಬೇಕು. ದೇರ್ಫೋರ್ ದ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ 100 ಡಿಗ್ರಿ ಈಸ್ 80 ಡಿಗ್ರಿ. ಅದೇ ಥರ ದ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ 80 ಡಿಗ್ರಿ ಈಸ್ 100 ಡಿಗ್ರಿ. 70 ಡಿಗ್ರಿ ಈಸ್ 110, 110 ಈಸ್ 70 ಡಿಗ್ರಿ. ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, linear pair of angles. First one, adjacent angles. Adjacent angles. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. adjacent means ಒಂದ್ರ ಪಕ್ಕ ಒಂದಿರಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಎರಡು ಆ್ಯಂಗಲು ಪಕ್ಕ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಕಾಮನ್ ಲೈನ್ ಇರಬೇಕು, ಕಾಮನ್ ರೇ ಇರಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಎರಡು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ ಇದು ಒಂದು ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ, ಇದು ಈ ಆ್ಯಂಗಲು ಮತ್ತು ಈ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಇವೆರಡು ಏನಾಗಿದ್ದಾವೆ? ಪಕ್ಕ ಇದ್ದಾವೆ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಲೈನು ಕಾಮನ್ ಲೈನ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಆ ಥರ ಕಾಮನ್ ಲೈನ್ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಅದನ್ನು ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕಾಮನ್ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ಕಾಮನ್ ಆರ್ಮ್. ಅಂದರೆ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಫ್ they have a common vertex and a common arm. ಅಂದರೆ ಕಾಮನ್ ಲೈನ್ ಆದರೂ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತನಾದರೂ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಥವಾ ನೋಡಿ, ಈ O A B C, OB is the common arm, O is the common vertex. ಈ ಥರ ಕಾಮನ್ ವರ್ಟೆಕ್ಸು ಮತ್ತು ಕಾಮನ್ ಆರ್ಮ್ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಫ್ ಟೂ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಆರ್ ಸೆಡ್ ಟು ಬಿ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್, ದೆನ್ ಇಫ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಕಾಮನ್ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಮನ್ ಆರ್ಮ್. ಅಂದರೆ ಎರಡು ಪಕ್ಕ ಇರಬೇಕು. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಲೈನು ಕಾಮನ್ ಬರುತ್ತೆ ಎರಡಕ್ಕೂ. ಆ ಥರ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಲೀನಿಯರ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್. ಲೀನಿಯರ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್. ಲೀನಿಯರ್ ಪೇರ್ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಅವೆರಡು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೆ 180 ಡಿಗ್ರಿನೂ ಬರಬೇಕು, ಜೊತೆಗೆ ಅವೆರಡು ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಯಾವ ಥರ ಇರಬೇಕು? ಅಡ್ಜಸೆಂಟು ಇರಬೇಕು. ಅಂದರೆ ದ ಸಮ್ ಆಫ್ ಟೂ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಈಸ್ 180 ಡಿಗ್ರಿ, then it is called linear pair of angles. ಅಂದರೆ the sum of two adjacent angles. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಎರಡು ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸು ಕೂಡಿದರೆ ನಮಗೆ 180 ಡಿಗ್ರಿ ಬಂದರೆ, ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ನ ಫಾರಮ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅವೆರಡೂ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಲೀನಿಯರ್ ಪೇರ್ನ ಫಾರಮ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ನೋಡಿ, ಇದು 60 ಡಿಗ್ರಿ ಇದ್ದರೆ ಇದು 120 ಡಿಗ್ರಿ ಇದೆ. ಇವೆರಡು ಕೂಡಿದಾಗ ನಮಗೇನು ಬರ್ತಾ ಇದೆ? 180 ಡಿಗ್ರಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಜೊತೆಗೆ ನೋಡಿ, ಇವೆರಡು ಅಡ್ಜಸೆಂಟು ಇದೆ, ಅಂದರೆ ಪಕ್ಕನೂ ಇದೆ. ಅವೆರಡು ಕೂಡಿದರೆ 180ನೂ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಥರ ಇದ್ದಾಗ ಅದನ್ನು ನಾವು ಲೀನಿಯರ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ.
Linear pair of angles means the sum of two adjacent angles is 180 degree, then we say the two angles must be form a linear pair. ಅಂದರೆ ಅವೆರಡೂ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸು ಲೀನಿಯರ್ ಪೇರ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ದಾವೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ವರ್ಟಿಕಲಿ ಅಪ್. ಓಕೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ other terms belongs to lines and angles, and also the problems belongs to lines and angles. Okay students, thank you.